오늘 전해드릴 가장 중요한 소식이 될 것 같은데 트럼프 대통령이 오늘 테네시주 내슈빌에서 행사에 메인 기조연설자로 참여를 했습니다. 이 행사는 지금 보시는 것처럼 Faith and Freedom Coalition이라고요. 신앙과 자유연합이라는 단체에서 주최한 행사입니다. 이 행사의 제목도 재밌습니다. Road to Majority Policy Conference라고 해서 다수당으로 가는 길 정책 컨퍼런스 뭐 이렇게 번역할 수 있겠습니다. 그러니까 Road to Majority, 그러니까 공화당이 다수당이 될 수 있는 로드맵을 지금 그리는 그런 컨퍼런스다 이거죠. 그러니까 이제 보수 행사로 이해하시면 되겠고요. 근데 그냥 보수 행사가 아니고 기독교인들의 보수 행사였습니다. Faith and Freedom이라는 단체가 그런 단체고요. 이 신앙자유연합이라는 단체가 주최한 이 행사에서 트럼프 대통령은 이렇게 이야기합니다. 조국을 사랑하고 역사를 소중히 여기며 우리는 하나님을 믿는다. In God we trust 라는 이 국가적인 슬로건, 모토를 기반으로 살아온 자랑스럽고 열심히 일하는 많은 애국자들과 함께 다시 우리가 돌아올 수 있게 돼서 감격스럽다. 신이 납니다. 이런 이야기를 했는데 연설한 내용들 중에서 저희 앞부분에 있었던 좀 중요한 부분들을 잠깐 좀 먼저 보여드리겠습니다. This is going to be the biggest turnout in midterm history. We think without question, and it's going to have conservative Christians all over the place. Everyone in this room is gathered here today because we're all committed to the same key beliefs and the same core values. We believe that the Declaration of Independence and the American Constitution represent the principle of human civilization. Our founding documents are not a source of shame. They are a source of great pride. We believe the United States of America is the greatest and most virtuous republic in the history of the world. We're going to keep it that way. We believe in law and order, and we know that the Constitution means what it says, as written. We reject censorship, blacklisting, and cancel culture because we know that the lifeblood of a free society is free speech. We don't have free speech very much in this country anymore. If you don't have free speech, you don't have a country. We know that religious freedom is the foundation of all freedom because we know that our rights and liberties come straight from the hand of our Creator. We believe, that's right. We believe that America is a sovereign nation with a sovereign people, which means that we must have a strong, secure, and sovereign border. Remember the calm words I used? They sound like that might have been the calmest speech I think I've ever made, if you want to know. I've had a couple of senators say, I never knew you could be so nice. But it didn't make any difference because they have their narrative and they know that we're leading in every single poll, both Republicans and Democrats, and they don't like that. So they'll do it any way they can. These are very vicious people, just like crazy Liz Cheney removed the part of my quote where I urge people to peacefully and patriotically make their voices heard. Think of that, compare that to Maxine Waters. You ever watch her? You ever watch her ranting and raving and go get them and fight them and you know what? And many others. Look at Pelosi, her statements. They're horrible statements. Look at Schumer in front of the United States Supreme Court. He sounded like a mob boss. And they say, look, peacefully and patriotically. But look at Schumer. Go back and look at that tape. Frankly, Bill Barr, if he had courage, he would have done something about it. I suggested it. But he was so afraid of being impeached, he didn't want to do anything. How do you not get impeached? Don't do anything. Don't do anything. The committee is taking the testimony of witnesses who defended me for 8 hours, chopping it up and truncating sound bites to make it sound like what they said was absolutely terrible.
But remember, it's also the people that weren't allowed to even testify that wanted to. A lot of people wanted to go and testify about what they saw. 네, 마지막 부분에 약간 오타가 있었네요. 기업하십시오가 아니라 기억하십시오인데 예. 8시간을 트럼프 대통령 편에서 1월 6일 위원회 앞에서 증언을 했는데 그 중에서 진짜 뭐 1분 30초 이렇게 짧게 그냥 잘라가지고 외부에 지금 공개를 하는 그런 1월 6일 위원회의 편집 그것도 상당히 좀 논란이 되고 있고요. 오늘 이제 연설 이거는 이제 앞부분에 했던 연설을 좀 보신 거고요. 뒤에 보면은 또 다른 이야기들이 나옵니다. 이제 뭐 크리티컬, 그러니까 이제 비판적 인종 이론을 추방해야 된다라는 그런 이야기부터 시작을 해서 지금 미국 사회가 병들어가고 있는 여러 가지 잘못된 부분들에 대한 지적들을 하고 있습니다. 근데 그런 내용들도 상당히 중요한 내용들이었는데 제가 시간이 부족해서 지금 이제 보여드린 부분만 보여드렸고요. 중요한 메시지가 결국은 미국이 바로 서기 위해서 우리가 그렇게 처음부터 계속 이야기해오고 있는 건국 이념으로 되돌아가야 한다라는 이야기, 그 부분을 지금 제가 굉장히 중요하게 이야기하고 있습니다. 특히 미국은 도덕적인 공화국이다라는 표현을 저희가 좀 심각하게 받아들일 필요가 있다. 미국은 자유방만, 자유방종주의 국가가 아닙니다. 많은 분들이 미국에 대해서 잘못 오해하고 계시는, 잘못 이해하고 계시는 것들을 저희가 보는데요. 어떤 부분이냐 하면 마약. 미국은 뭐 마약 다 하는 거로 그렇게 잘못 이해하시는 분들이 있습니다. 그냥 뭐 개나 소나 그냥 뭐 필요하면 마약도 좀 하고 뭐 학교 다니다 보면 특히 대학 다니다 보면은 뭐 다들 한두 번씩은 뭐 대마초도 좀 펴보고 뭐 의뢰 그런 거로 이해하시는 분들 많습니다. 정말 잘못 알고 계십니다. 미국의 상당히 많은 여학생들이 혼전 순결 서약을 한다는 걸 알고 계십니까? 이건 얘기가 좀 다른 얘기긴 한데요. 그럴 정도로 굉장히 보수적인 사회입니다. 미국 사회가. 미국 사회의 가정을 지키고 보수적인 그런 정신적인 도덕성을 지키기 위한 틀이 없었다라면은 미국이 이렇게 위대한 나라가 될 수가 없었습니다. 미국이 자유롭게 모든 것을 다 그냥 할 수 있게끔 풀어 헤쳐주는 그런 말랑말랑한 나라로 잘못 인식이 되어져 있는 것이 무엇 때문인지는 모르겠습니다만은, 근데 그것은 자유를 보호해주는 입장의 모습들을 오해한 것이다라고 저희는 이해하는 것이죠. 예를 들어서 예전에 88 올림픽을 할 때 한국의 아나운서들이 올림픽 경기 입장식 할 때 이런 얘기를 한 적이 있었습니다. 다른 선수단들은 다 줄을 맞춰가지고 잘 입장을 하는데, 근데 미국 선수들은 줄 같은 거 안 맞추고 그냥 뭉탱이로 자유롭게 그냥 막 이러면서 나오죠. 근데 그거를 보고 역시 미국답습니다, 이렇게 이야기를 했습니다. 근데 그것이 자유를 인정해 준다라는 것과 자유로우니까 아무거나 막 해도 된다, 자기 하고 싶은 대로 다 해도 된다라고 오해하는 것에는 분명한 차이가 있는 거죠. 절대 자유를 인정해 준다고 해서 네 맘대로 내 맘대로 살겠다라고 그걸 다 받아줄 수 있는 그런 사회를 만들겠다는 것은 아니지 않습니까? 우리가 다 알고 있지만 미국에 사시는 분들은 특별히 더 잘 아실 텐데 그 어느 나라보다도 공권력이 더 엄중하고 강한 나라인 것을 저희가 알고 있고요. 근데 이런 오해가 생겼던 건 잘못된 것이다. 도덕적인 공화국이다, 미국은. 이 부분 상당히 중요한 부분이고요. 종교의 자유라는 것이 굉장히 중요하게 이야기가 되어야 하는 부분이다. 지금 기독교인들이 모인 행사에 가 있는 겁니다. 기독교인들이 모인 행사에 가 있는데 기독교가 최고다. 내가 이 나라를 하나님한테 바치겠다, 이렇게 이야기하는 게 아닙니다. 종교의 자유를 인정해 준다, 그것이 하나님의 뜻이다라고 이야기를 합니다. 이것을 저희가 중요하게 좀 볼 필요가 있다. 건국의 아버지들이, 미국을 세운 건국의 아버지들이 기독교인들이었음에도 불구하고 신앙의 자유를 쫓아서 미국으로 넘어올 수밖에 없었던 청교도들의 정신을 이어받겠다라고 이야기했음에도, 천명했음에도 불구하고 미국을 기독교 국가로 선포하지 않습니다. 종교의 자유를 인정해 주겠다로 갑니다. 그 부분을 저희가 심사숙고해서 받아들일 필요가 있다라는 것이죠. 예전에 태국에 푸미콘 국왕이 있었는데요. 40년 넘게 왕으로 군림했던 인물이고 태국의 근대화, 현대화를 이루는데 앞장을 섰던, 한국으로 따지면 박정희 대통령과 같은 그런 인물입니다. 근데 이 푸미콘 국왕이 미국에서 어릴 때 자라서 공부를 했었습니다. 국왕이 된 이후에 많은
대신들이 그리고 귀족들이 불교를 국교로 삼아달라고 요청을 했습니다. 실제로 태국 같은 경우에는 95% 이상의 국민들이 소승불교 교도들입니다. 부엇이라는 전통이 있습니다. 아예 중학교 나이 때가 되면은 그러면 이 아이들을 아예 절로 보내서 수도승 생활을 시키는 이런 전통이 있을 정도로 온 국민이 그걸 할 정도로 이렇게 불교가 전체적으로 지배하고 있는 그런 사회입니다. 그 국민들이 불교를 국교로 삼아달라고 그렇게 요청을 했음에도 불구하고 푸미콘 국왕은 종교의 자유 인정해 주겠다고 하고 국교 선포를 하지 않았습니다. 이걸 잘 생각해야 됩니다. 그러니까 종교의 자유를 인정해 준다 하는 부분은 그 종교의 자유 자체가 신의 권역에 있기 때문에 그렇습니다. 그거는 인간의 권역이 아닙니다. 인간은 그냥 자유를 인정해 줄 수밖에 없는 상황이고요. 그건 신의 영역이기 때문에 그렇다. 그것이 자유입니다. 그러니까 자유라는 것은 내 맘대로 막 하겠다라고 되는 것이 아니고요. 우리가 보호받을 수 있는 것이긴 하지만 제한이 되어질 수 있는 요소들이 충분히 있다라는 것을 저희가 알아야 된다. 무조건 내 마음대로 내 뜻대로 밀어붙이는 게 자유가 아니다라는 걸 다 알고 계시잖아요. 이러한 것들이 오늘 연설에서 이야기가 됐다. 헌법에 대한 이야기 또 중요하게 이야기하고요. 헌법에 쓰여진 말은 그 문구 그대로 우리가 받아들여야 한다라는 주장을 합니다. 이것도 굉장히 중요한 의미를 갖습니다. 헌법을 해석을 하려고 하고 이때는 이랬기 때문에 이런 의미가 있는 거니까 지금은 이것이 바뀌어야 된다. 이런 이야기들을 하는 것이 과연 우리 이 전체 사회를 이롭게 하느냐 아니면 우리 전체 사회를 병들게 하느냐 이걸 좀 잘 생각해 볼 필요가 있다. 자유사회의 생명선이 언론의 자유라는 것을 알기 때문에 검열, 블랙리스트 작성, 취소 문화 이런 것들은 거부하겠다. 이렇게 아주 명확하게 이야기를 하고요. 1월 6일 위원회 위원들에 대해서는 전부 좌익 증오자들이다라고 표현합니다. 그러니까 좌파들이고 그 사람들은 증오자들, haters라고 이야기하는데 그들이 증오심을 가지고 어떤 사물을 접하고 있고 목적의식을 가지고 움직이고 있기 때문에 그들의 행동의 결과가 결코 좋은 결과로 이어질 수가 없다라는 것을 말하고 있는 것입니다. 공화당 소속인 리치 체니하고 아담 킨징거 의원이 트럼프를 공격하겠다라는 뜻을 같이 해서 민주당과 합세해가지고 지금 초당적인 1월 6일 그룹을 만들었는데 초당적이라는 이름이 그 두 명 때문에 붙기는 했으나 실질적으로는 누가 보아도 트럼프 때려잡기 위한 사조직인 것이 분명해 보이고 하고 있는 행동, 요번에 지금 공개 청문회 하고 있는 내용들도 보면은 그러한 것들이 다 보인다라는 것이죠. 이거야말로 일방통행로다. 트럼프 대통령이 하는 이야기가 그렇습니다. 1월 6일 위원회를 두고 하는 이야기예요. 일방통행로, 원웨이다 이거죠. 조작된 거래다. 이거야말로 수치스러운 일이고 그것은 우리나라 역사상 한 번도 일어난 적이 없는 것이다. 우리는 어떠한 대표도 가지고 있지 않다. 그들은 공화당이 있다라고 이야기하고 말하고 있는데 근데 1월 6일 위원회에서 공화당원이 도대체 누구냐? 이런 말도 합니다. 리츠 체니가 공화당원이냐, 아담 킨징거가 공화당원이냐 이거죠. 아시는 분들 아시겠지만 지역에서는 이들 전부 다 니들은 공화당 아니야 라고 전부 다 투표하지 않았습니까? 아담 킨징거는 리츠 체니와 아담 킨징거를 울보라고도 이야기하는데요. 울보. 말할 때마다 운다. 이 사람들 좀 정신적으로 문제 있는 사람들 아니냐 뭐 이런 표현까지 했는데 참 그렇습니다. 트럼프 대통령이 무너지면 안 되죠. 지금 이제 공화당에 있는 많은 분들이 지금 정신 바짝 차려야 되는데 지금 공화당 쪽으로 이런 레드 웨이브가 불기 시작한 그 힘은 지금 다 트럼프 대통령한테서 시작됐던 것을 저희가 압니다. 만약에 도널드 J. 트럼프라는 미국 제45대 대통령이 재임하고 있었던 4년 동안 일을 조 바이든처럼 했다면 지금 이러한 결과가 나올 수 있었느냐? 불가능합니다. 트럼프는 바이든처럼 일하지 않았습니다. 제대로 일했습니다. 약속했던 거 다 지켰고요. 그랬기 때문에 많은 국민들이 따르는 겁니다. 그런데 그거를 자꾸 언론들이 이래쿵저래쿵 막 거짓말 가머니설 동원해가지고
미친놈을 만들어 놓았으니 오죽하면은 정신검증 테스트까지 받지 않았습니까? 바이든도 지금 안 받고 저러 버티고 있는데 트럼프는 받았습니다. 만점, 30점 만점 받았습니다. 그러니까 이러한 것들이 트럼프 대통령을 더욱더 빛나게 만들어주는, 조 바이든이 대통령 시켜봤더니 역시 트럼프가 더 빛나게 만들어주는 이런 상황들이 된 것이죠. 그런데 트럼프가 4년 동안 나라를 잘 이끌 수 있었던 그 바탕에 무엇이 있었느냐? 바로 자유가 있었고, 그 바탕에 무엇이 있었느냐? 바로 하나님을 섬기는 마음이 있었다. 이것이 저희한테 굉장히 중요한 것이기 때문에 오늘 전해드리려고 하는 겁니다. 우리는 정부를 섬기는 게 아니다. worship이라는 표현을 쓰는데요. We are not worship the governance, government. 정부를 섬기는 게 아니다. We worship God. 하나님을 섬긴다라는 게 트럼프 대통령의 이야기입니다. 이건 중요한 이야기입니다. 정부가 무엇인지 역할을 분명하게 알고 있었고, 그리고 하나님을 숭배하는 마음을 가지고 있었기 때문에 겸손한 인간의 자세에서 자신의 맡은 일을 성실히 할 수 있었던 겁니다. 그것이 우리 미국인들에게 주어지는 하나의 방향입니다. 우리가 가져야 하는 자세이기도 합니다. 내가 잘났다, 내가 뭐 한다 이런 게 아니고요. 지금 미국에서 이야기하는 미국을 사랑하는 애국자들이 가져야 되는 방향은 이겁니다. 백인이 우월하다 이것도 아니고, 흑인이 그동안 힘들었으니까 나 좀 이제는 보상받게 달라 그것도 아니고요. 그냥 겸손하게 우리 모두 다 하나님의 자녀들이고, 우리는 하나님을 섬기는 마음으로, 그리고 하나님의 은혜와 사랑을 받는 마음으로 우리가 맡은 일을 다 할 뿐이다. 이것이 지금 우리 국민들이 가져야 하는 애국심의 발로여야 한다. 발판이어야 한다라는 것이죠. 종교가 다르신 분들은 각자의 종교에서 생각하셔도 좋습니다. 어쨌든 그러한 그 신앙의 자유를 이야기할 수 있었던 것이 크리스찬이즘에서부터 시작이 됐다라는 부분은 알고는 계셔야 되겠다.